వెల్కమ్ టు S9 టీవీ. ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. ప్రపంచ అవయవ ట్రాన్స్ప్లాంట్ డే వేడుక. శ్లోక ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ యాజమాన్యంపై SFI ఆగ్రహం. పొంగులెట్టి శ్రీనివాస్ ఇచ్చిన హామీలన్నీ ఉత్తవే. కామారెడ్డి కాంగ్రెస్లో లుకలుకలు. Respected Honorable Sharma sir, Madam, my valuable staff, respected celebrate World Transplant Day. World Transplant Day might not mean much to many people, but there are 2 lakh people, patients living in India who have received an organ transplant. And the important thing is, none of them will be alive without a transplant. Even though I have done more than 850 liver transplants in my life, I still find transplantation magical, because all of you have seen organs of goats lying in a shop. Similarly, we take out the organ of a donor like this mother here who donated to the child here. And this child is special. His name is Vishal. He is the smallest ever liver transplant in combined Andhra, nearly 10, maybe 8 years ago. The other baby who was here is the smallest ever transplant in Andhra Pradesh. And this boy was like that child, and now he is going to school as normal. This is the magic of transplantation. South Asian Liver Institute has contributed to transplantation in a small way in our state and in India. We were responsible for helping the Usmania team start transplantation. I did the first liver transplant with Dr. Pratap Reddy and Dr. Madhusudan. Then the Principal Secretary of Health, Dr. Arun Tiwari, wanted us to start transplantation in NIMS. So Professor Birappa and I started the liver transplant team program in Nizam's Institute, and we ran it together for 10 years. And South Asian has never taken any money from any government for doing any of these things. Now, apart from that, we also did the first ever split liver transplant successfully in South India. And that is where we take one organ, we divide it into 2 and give it to 2 people. So 2 people are benefited. And this is something very special, I think. We also have contributed a lot towards research in the field of transplantation. In fact, last maybe 4 months ago, we issued a warning to our people to stick to the rules of prescription of antibiotics. Our country, our India, has got more antibiotic resistance than any other country in the world, because we are not sticking to the rules of prescription and antibiotics only when necessary. In fact, Mr. Umesh, who will come here in a few minutes, is one of our transplant recipients. I want his story because he runs several pharmacies in Telangana. Soundarya madam, who is sitting at వికారాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో శ్లోక ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ పేరు మీద బుక్స్ ఇష్టారీతిన బుక్స్ అమ్ముతున్నారు. వేలు ఫస్ట్ క్లాస్కు 8,000 9,000 ఫీజులు పెట్టి ఇష్టారీతిన అడ్డగోలుగా షార్ప్నర్ ఎరేజర్ నుంచి ప్రతి ఒక్క వస్తువును వీళ్ళు అమ్మడం జరుగుతుంది. ఎవరిచ్చారు మీకు పర్మిషన్ అంటే, మాకు అన్ని పర్మిషన్లు ఉన్నాయని చెప్పి ఇష్టారీతిన మాట్లాడడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా స్కూల్ బిల్డింగ్ ఇంకా పర్మిషనే రాలేదు, వర్క్ నడుస్తుంది, బిల్డింగ్ పూర్తిగా పని కంప్లీట్ కాలేదు. అయినప్పటికీ వీళ్ళు ఇప్పటికే 230 పైగా అడ్మిషన్లు చేసుకున్నాం మేము. ఒక్క ఫస్ట్ క్లాస్కు 1,39,000 ఫీజు వసూలు చేస్తున్న తీరు ఈ శ్లోక స్కూల్లో నడుస్తుంది. కాబట్టి మేము SFIగా ఈరోజు ఈ బుక్స్ అమ్మడాన్ని, అదేవిధంగా స్కూల్లో అక్రమ ఫీజులు వసూలు చేయడాన్ని
తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాము. కాబట్టి ఎంఈఓ డిఓ గారు విద్యాధికారులు వెంటనే స్పందించి శ్లోక స్కూల్ బుక్స్ అమ్మడాన్ని, అదేవిధంగా ఈ స్కూల్ పర్మిషన్ రద్దు చేయాలని చెప్పేసి, అదేవిధంగా వికారాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి అన్ని స్కూళ్ళలో ఇదే విధంగా ఈ పుస్తకాలు అమ్మడం జరుగుతుంది. అక్రమంగా అధిక ఫీజులు వసూలు చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి అధిక ఫీజుల వసూలుని అరికట్టాలని చెప్పేసి ఎస్ఎఫ్ఐగా మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. నా పేరు సతీష్, వికారాబాద్ జిల్లా డివైఎఫ్ఐ జిల్లా కార్యదర్శి. ఈరోజు వికారాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి శ్లోక ఇంటర్నేషనల్ స్కూలు ఇక్కడ దాదాపుగా స్కూల్ ప్రారంభం కాకముందు నుండే ఇక్కడ పుస్తకాలు అమ్మడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా స్కూల్ పర్మిషన్ రాకముందు నుండే ఆ స్కూల్లో అడ్మిషన్ పేరుతో ఈరోజు అడ్మిషన్ చేసుకుంటూ ఉన్నారు. ఒక క్లాస్కి వచ్చేసి 1,50,000, 1,92,00,000 వరకు ఈరోజు ఫీజులు వసూలు చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి శ్లోక స్కూల్లో ఉంది. అసలు వాస్తవానికి చూసుకున్నట్లయితే ఆ స్కూల్ బిల్డింగ్ ఇంతవరకు కంప్లీట్గానే కాలేదు. ఆ కంప్లీట్ కాకుండానే అడ్మిషన్ చేసుకుంటూ ఉన్నారు. అడ్మిషన్ చేసుకుంటూ బయట ఒక మన సెటర్లో పెట్టి పుస్తకాలు పెట్టి అమ్ముతూ ఉన్నారు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి శ్లోక స్కూల్ యాజమాన్యాన్ని అడిగితే వాళ్ళు మేము కాదు, మా స్కూల్ కాదు అని చెప్తా ఉన్నారు. కానీ ఇక్కడ ఉన్నట్టు పర్టికులర్గా శ్లోక స్కూల్ పేరుతోటి ఇక్కడ పుస్తకాలు ఇక్కడనే అమ్ముతూ ఉన్నారు. విద్యార్థికి కావాల్సినటువంటి ప్రతి వస్తువు, యూనిఫామ్తో సహా, షూస్తో సహా, పెన్సిల్, పెన్నుతో సహా, చాకుతో అన్నీ కూడా ఇక్కడనే అమ్ముతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. కానీ వాళ్ళు చెప్తున్నారు ఏంటంటే మాకు పర్మిషన్ ఉంది, పర్మిషన్ తోటే అమ్ముతున్నామని చెప్తున్నారు. ఎవరు ఇచ్చారు పర్మిషన్? పుస్తకాలు అమ్మని ఒక క్లాస్కు 10-12,000 రూపాయలు ఫీజులు తీసుకోమని చెప్పేసి ఎవరైనా మీకు పర్మిషన్ ఇచ్చారా? ఆ పర్మిషన్ ఇస్తే మాకు పర్మిషన్ లెటర్ చూపించండి అని చెప్పేసి ఇక్కడ అడిగితే కూడా మేము చూపిస్తాం, మాకు వెండర్కి ఇచ్చినాం అని చెప్పేసి ఇక్కడ యాజమాన్యం చెప్తా ఉంది. కానీ ఈ అధిక ధరలకు అమ్ముతున్నటువంటి శ్లోక స్కూల్ పర్మిషన్ వెంటనే రద్దు చేయాలి. స్కూల్ ఇన్కంప్లీట్లో ఉన్నటువంటి బిల్డింగు అసలు కంప్లీట్ కాకముందే స్కూలు నడుపుతున్నారు. వీళ్ళు వెంటనే స్కూల్ పర్మిషన్ రద్దు చేసి ఈ పుస్తకాలు వెంటనే డిఓ గారు వచ్చి ఈ పుస్తకాలు సీజ్ చేసి డిఓ ఆఫీస్కి తరలించాలి. లేకపోతే ఎస్ఎఫ్ఐ డివైఎఫ్ఐ ఆధ్వర్యంలో మేము ఇక్కడనే కూర్చొని స్కూల్ పుస్తకాలు మొత్తం సీజ్ చేసినంత వరకు కూడా ఇక్కడ నుంచి కదలం. అదేవిధంగా జిల్లా కేంద్రంలో అనేక స్కూళ్ళు కూడా పుస్తకాలు అమ్ముతూ ఉన్నారు, అధిక దోపిడీ చేస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి వెంటనే విద్యా అధికారులు స్పందించాలి. ఎందుకంటే స్కూల్ ప్రారంభం కాలేదు, ఇంకా ప్రైవేట్ స్కూల్ ఇష్టానుసారంగా ఫీజులు తీసుకుంటూ ఉన్నారు. కాబట్టి వాళ్ళపైన వెంటనే చర్యలు తీసుకొని ఇక్కడ వచ్చినట్టు డిఓ గారు, ఎంఈఓ గారు కూడా స్పందించాలి. వెంటనే స్పందించి పుస్తకాలు సీజ్ చేయాలని చెప్పేసి మేము విద్యార్థి సంఘాలుగా డిమాండ్ చేస్తాము. ఇంద్రమ్మ ఇల్లు కట్టిస్తానని ఆనాడు పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి గారు ఇక్కడ కంటోన్మెంట్ ఉప ఎన్నికల్లో ప్రచారంలో హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. అయితే 2024 అయిపోయింది, 2025 అయిపోయింది, 2026 అయిపోయింది. ఇవాళకి కూడా ఇంద్రమ్మ ఇళ్ళ హామీ పూర్తి చేయలేదు. కనీసం ఎక్కడున్నది అనేది కూడా ఎవరికీ తెలియదు. అయితే విచిత్రం ఏంటంటే 2025లో గౌరవ కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి గారు ఓట్లు అడిగి నమ్మించి ఇక్కడ కంటోన్మెంట్ ప్రజలు ఓట్లు వేసిన తర్వాత ఇదే పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి గారిని, మంత్రి సీతక్క గారిని మరియు ముఖ్యమంత్రి గారి సలహాదారులైన వేం నరేందర్ గారిని, ఈ ముగ్గురిని కూడా గౌరవనీయులు కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే శ్రీ గణేష్ గారు పోయి వినతి పత్రం ఇచ్చి బోయిన్పల్లి మార్కెట్ యార్డు సమీపంలో ఉన్న ప్రభుత్వ భూమిలో 8 ఎకరాల భూమి ఏదైతుందో ఇంద్రమ్మ ఇల్లు 6,000 ఇంద్రమ్మ ఇల్లు కట్టడానికి వీటిని మాకు ఇవ్వండి అని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క మంత్రులను, సలహాదారులను, ముఖ్యమంత్రి సలహాదారులను ఎమ్మెల్యే గారు అడగడం జరిగింది. ఇది వారిచ్చిన వినతి పత్రం. నేరుగా ఇక్కడ స్పష్టంగా కనబడుతున్నది 8 ఎకరాలు. ఇవాళ మనం ఏదైతే సైటు మీద ఉన్నామో 8 ఎకరాల సైటు, ఇవాళ మరి ఒక్క సంవత్సరంలోనే ప్రభుత్వ భూమి ప్రైవేట్ భూమిగా ఎట్లా మారిపోయిందో ఎస్పీ ఆఫీస్కి ఎస్పీ గారిని కలవడం జరిగింది. ఏదైతే మార్నింగ్ నుంచి కూడా సోషల్ మీడియాలో నా పైన తప్పుడుగా ట్రోల్ చేయడము ఇదన్నీ ఉద్దేశించి తీసుకొచ్చినాను. అండ్ ఈ ట్రోల్ చేసే వాళ్ళ మీద కూడా గతంలో కూడా నేను కంప్లైంట్ ఇచ్చిన. ఏదైతే ఈ ట్రోల్ చేస్తుండ్రో ఎవరో కాదు, షబ్బీర్ అలీ గారి అన్న కొడుకు అయిన షేరు. మరి వీళ్ళు ఏమని ట్రోల్ చేస్తుర్రు, వీళ్ళకి పదవులు ఎట్లా వస్తున్నాయి ఏంటి అని వల్గర్ లాంగ్వేజ్. ఇప్పుడు నేను చెప్పడానికి కూడా నాకు అంత చండాలమైన వర్డ్స్ ట్రోల్ చేయడం ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తూ, పొద్దున్నే మరి ఈ యొక్క విషయం తెలియగానే మొత్తం కామారెడ్డిలో ఉన్న మహిళలు నాకు సపోర్టివ్ గా మా ఇంటికి వచ్చి ఈ ట్రోల్ ని చూసి, అలాగే
మా తోటి కౌన్సిలర్స్, ఎక్స్ కౌన్సిలర్స్, యువ నాయకులు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈరోజు ఎస్సీ సెల్ సెక్రటరీ అన్న మమత అందరం కూడా ఇక్కడ విచ్చేసి మరి ఒక కంప్లైంట్ ని ఇవ్వడం జరిగింది. నేను ఒకటే చెప్తున్నా, ఇక్కడ నుంచి మీడియా వాళ్ళ తరఫున అందరి తరఫున ఒకటే ప్రశ్నిస్తున్నా షబ్బీర్ అలీ గారిని, ఇంకెన్ని రోజుల వరకు ఈ అరాచకాలు మీరు చేస్తారు? అంటే మీకు పని చేయ చేత కాదు, చేసేటోళ్ళకేమో చేయనియరు. పబ్లిక్ సర్వీస్ లో ఎవరైతే యాక్టివ్ ఉంటారో వాళ్ళని మీరు టార్గెట్ చేస్తారా? ఇంకెన్ని రోజుల వరకు మీ అరాచకాలు అని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నా. మన రాహుల్ గాంధీ గారు, ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు యువతకి సపోర్ట్ చేయాలా, యువతని ప్రోత్సహించాలా, ముందుకు తీసుకెళ్లాలి, ఆ యువత యాక్టివ్ ఉండాలా, సోషల్ సర్వీస్ లో కూడా ముందుండాలా. ఆ మహిళలు ఇంటికే పరిమితం కాకుండా బయటకు వచ్చి మరి సోషల్ సర్వీస్ చేయాలని ఎంత యాక్టివ్ గా మాకు అందరికీ కూడా మోటివేట్ చేయడం జరుగుతుంది. కానీ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? నేను వైస్ చైర్మన్ ఉన్నప్పటి నుంచి నేను యాక్టివ్ ఉన్న కామారెడ్డి ప్రజలందరికీ కూడా నా గురించి తెలుసు. నేను చైర్మన్ గా కూడా ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేసిన అనేది ప్రజలందరికీ కూడా తెలుసు. నేను జిఆర్ కాలనీలో చేసిన పనులు గాని, అలాగే రోడ్ల మీద వృద్ధులు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి చేసిన హెల్ప్ గాని, హాస్పిటల్ ఎవరికైనా ఇబ్బందులు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి చేసిన హెల్ప్ గాని, ఎవరైనా చనిపోయినప్పుడు వాళ్ళకి అమౌంట్ ఇచ్చి ఆర్థిక సాయం చేయడం గాని, అలాగే మొన్న రీసెంట్ గా జీసీఆర్ ట్రస్ట్ నుంచి జాబ్ మేళా పెట్టి ఎంతో మంది యువకులకి జాబ్లు ఇప్పించడం గానీ, బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్స్ పెట్టడము, అలాగే వివిధ ఇప్పుడు ఇందిరమ్మ ఇండ్లు కట్టుకున్న వాళ్ళకి కూడా ఆర్థిక సాయం, మనం వాళ్ళకి ఇంట్లో కిచెన్ లో అవసరం ఉండే వస్తువులు కూడా మనం సొంత డబ్బులతోటి హెల్ప్ చేయడము, అలాగే హ్యాండిక్యాప్డ్ వాళ్ళకి కూడా వెహికల్స్ ప్రొవైడ్ చేయడము, ఇట్లా చెప్పుకుంటా పోతే చాలా వరకు మేము హెల్ప్ చేస్తున్నాం. నేను గానీ మా హస్బెండ్ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి టీపీసీసీ జనరల్ సెక్రటరీ గారు ఇప్పుడు రీసెంట్లీ ఎవరైతే పేదింటి కుటుంబం నుంచి వచ్చిన మహిళలు ఏడ్చుకుంటా మా దగ్గరకు వచ్చి, అమ్మ మాకు ఆర్థిక పరిస్థితి బాగాలేదు, మా పెళ్లికి ఏదైనా సహాయం చేయండి అని అన్నప్పుడు పుస్తమెట్టలు కూడా మా సొంత నిధులతోటి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారు అలాగే మేమందరం కూడా సపోర్టివ్ గా మరి వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడం జరుగుతుంది. మరి ఇవన్నీ కూడా షబ్బీర్ అలీ గారు జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు. మరి ఎందుకండి? మీరు చెయ్యండి, మీరు రాజకీయాలు చేయండి, మీరు హెల్ప్ చేయరు, మీకు సాధనైనంత మీరు హెల్ప్ చేయరు, మేము చేసేది మేము చేస్తాము. ఇంతటితో వార్తలు సమాప్తం. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి S9 టీవీ న్యూస్.